नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 8 तारिख शनिवार। तबे विलंब न करी आसंतु नजर पकेइबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर कमिबो पारद बढ़िबो शीत। ओडिशा को उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा वायु प्रवाह हेउछि फलरे शीतर प्रकोप बढ़िबो। गत 24 घंटारे फुलबाणी रे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 14 डिग्री रेकर्ड होइछि। 14 तारिख परे पारद 10 डिग्री तलकू खसियो बोली कहिसेंती पाणीपाग विज्ञानी। नवेम्बर प्रथम सप्ताह अनुभूत हेलाणी शीत। जदिओ उपकूल ओडिशा रे आर्द्रता रहुछि सेथिपाई तापमात्रा रे विशेष ह्रास परिलक्षित होई नाही, किंतु पश्चिम आभ्यंतरण एवं दक्षिण ओडिशा रे पारद यथेष्ट कम रहुछि। आगामी 4 रु 5 दिन मध्यरे पारद आहुरी खसिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। फलरे राज्य रे प्रबल शीत अनुभूत हेबो। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपण को प्रियजन मानन को शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर बस स्टैंड हेउ कि रेल स्टेशन अबा कोनसी सरकारी अनुष्ठान एणिकी आ देखा जिबेनी बुला कुकुर तुरंत सेमानंकु धरी टीकाकरण एवं बंध्याकरण करी आश्रय स्थली रे छाड़। बुला कुकुरंकु ने एमिति कड़ा निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट। बुला कुकुर जेपरी पुनर्बार निज स्थान को न फेरंती से दिगरे ध्यान देवाकू रोकठोक कहिसेंती सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ुथुवा कुकुर कामड़ा को देखि सुप्रीम कोर्ट समस्त राज्य मुख्य शासन सचिवों को एही निर्देश दैछंती। 8 सप्ताह भितरे राज्य गुडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखल करने निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश परे ओडिशा रे कोन हेबो? राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुसार कुकुरों को हटाइबा पई पदक्षेप नेबे ना समय गड़ाइबे ता उपरे समस्तक नजर रहिछि। परवर्ती खबर आजिकाली गली गली रे खलुछि प्ले स्कूल। राति पाहिला बेलकू लागुछि प्ले स्कूल रो पोस्टर होर्डिंग। शिशुंको शैशव शिक्षा को व्यवसायीकरण करी मुनाफा कमाउछंती अनेक स्कूल मालिक, किंतु एही सबो स्कूल को अनुमति मिलिछि कि नाही तांकू केही देखु नाहांती। बारंबार अभियोग परे एबे गणशिक्षा विभाग रो चेता पसिछि। एठी ना अछि भित्तिभूमि ना अछि ना अनुमति, जाहाकु नै उद्वेग प्रकाश पाया परे गणशिक्षा विभाग रो चेता पसिछि। ओचेसई रे प्ले स्कूल रो अनुमति एवं गाइडलाइन को नै मामला परे एबे गणशिक्षा विभाग पक्षरु सबो जिला अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को चिठी लेखा जाइछि। 5 दिन भितरे प्ले स्कूल गुड़िकर विस्तृत तथ्य देवाकू कुहा जाइछि। परवर्ती खबर मतदान तारीख पाखे आसुथुवा बेले मैदान रे बळ कसुछंती सबु दलर मुखिया। गुरुवार मुख्यमंत्री प्रचार करिया परे शुक्रवार नवीन पुणी दलीय प्रार्थींको पई भोट मागिछंती। शनिवार आजी पुणी जिवे मोहन चरण माझी। सेपटे नुआपड़ा रे डेरा पकाइछंती पीसीसी मुखिया। भोट तारीख जेते पाखे आसुछि नुआपड़ा राजनीति सेते उष्ण हेउछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर स्थित जनता मैदान रे 84तम रोड कांग्रेस समावेश शुक्रवार उद्घाटित होइछि। मुख्य अतिथि भावे केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जोग दे यार शुभारंभ करिसेंती। ए समय नितिन गडकरी बड़ घोषणा करिसेंती। ओडिशा समेत किछि राज्य रे हाइड्रोजन गाड़ी चलिबो। पायलट प्रोजेक्ट रे ओडिशा समेत किछि राज्य रे चलिबो। हाइड्रोजन आमे प्रस्तुत करुछु, एहा हेउछि भविष्यत। देशर चाषी केवल अन्नदाता नुहंती, इंधनदाता मध्य। एबे चाषी इथेनॉल प्रस्तुत करुछंती। नोडा और बाउंसरो इंधन प्रस्तुत हेउछि। एहाकू ओडिशा सरकार प्रोत्साहन करिबा उचित बोली गडकरी कहिसंती। रोड कांग्रेस समावेश रे केंद्र मंत्री संबोधन करी कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व रे देश रे सड़क निर्माण रे द्रुत विकास होइछि। विभाग पाखरे 15 लाख कोटी टंका पड़ी रहिछि। अर्थर कौनसी अभाव नाही। मुख्य समस्या होछि खर्च करिबा। अर्थ खर्च करने को हेले सकारात्मक चिंता और ट्रांसपेरेंसी आवश्यक। परवर्ती खबर वंदे मातरम केवल गीत नुहे, यह राष्ट्र प्रेम त्याग एवं वीरतार प्रतीक। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ उपन्यासरू जन्म होइथिबा एही गीत स्वाधीनता संग्राम समय देशवासी मनरे जागृति उत्साह एवं वैप्लविक मनोभाव आनी देइथिला बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार लोकसेवा भवन में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रगीत वंदे
ମାତରମ୍ର 150ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସାମୂହିକ ଗାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଓକିଲତନାମା ଦାଖଲ କଲେ 209 ଜଣ ଓକିଲ। ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓକିଲ ଓକିଲତନାମା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ବିକ୍ରମଙ୍କ ଓକିଲ ଏକ ପିଟିସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସଡିଜିଏମ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରି ତାଙ୍କୁ ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବିପକ୍ଷରେ 209 ଜଣ ଓକିଲ ଓକିଲତନାମା ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଥିବା ବୟାନ ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହାକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନବୀନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ନବୀନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ସହ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିଛି ଟିମ୍। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବିମାନ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ସୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଡ୍ରାଗନ 2020 ମସିହାରୁ ଏହାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। CNN ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରକେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 136ଟି ସୁବିଧା ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର 60% ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଅନେକ ନେତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେଠାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭାଜପା ଏମ୍ପି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବେଇମାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ବିଜେଡି ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଦଳ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ବସ୍ତୁର ଚୋରି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ। ଗତ ଜୁନ ମାସରୁ ରାଜୁ ଭାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ। ହାର୍ଟ ଓ କିଡନୀ ଖରାପ ଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇରେ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା। କିଡନୀ ଦେବାକୁ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପାୱାର କପୁଲ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏବଂ ଭିକି କୌଶଲ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ପାୱାର କପୁଲ ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ କୋଟି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସଫଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18,000 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି କି? କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 18,000 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି? ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉଥିବେ ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଏନେଇ ଦୁଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଫଗାନ ହିନ୍ଦୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବତୀତ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ତାଲିମ ଦେବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲବୀ ଅତାୱଲ୍ଲା ଓମାରୀ କାବୁଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କରଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
পরবর্তী খবর অহমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা এক দুঃখদায়ক ঘটনা কিন্তু ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁମିତ ସବରୱାଲ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ 6 ମାସର ସେହି ତମାମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି। ଅହମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ 171 ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁମିତ ସବରୱାଲଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହ ଡିଜିଏସ୍ଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ପାଇଲଟ ସୁମିତଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଇଲଟଙ୍କ ବାପା ପୁଷ୍କର ରାଜ ସବରୱାଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଡିଜିଏସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସୁମିତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଟିକେଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପରି ଚାଲେ ତେବେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେତାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଟିକେଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପରି ଚାଲେ ତେବେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେତାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମତଦାନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମଇଦାନରେ ବଳ କଷୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳର ମୁଖିଆ। ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ନବୀନ ପୁଣି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ